नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपणक स्क्रीन उपरे देखिबाकु पाउथिबे दुईटी संख्या। एही संख्या आधार रे मु आपण मानकु जणेबाकु जाउची अंक शास्त्र अनुसार आपणक भाग्य रे कोन लिखा हेची ताहा विषय रे जानिबा। दर्शक बंधु, एहाकु अनेक लोक काल्पनिक भावी विश्वास करती नहीं, किंतु प्रकृत रे दर्शक बंधु एहा स्वतंत्र एवं विश्वसनीय अटे। कहीं ना एहा अंकशास्त्र आधार रे भगवानकर मुख निसृत बाणी अटे, जहाकु मु आपण मानक आगे पदार्पण करबा पई चाहूची। अंकशास्त्र आधार रे आपणक सहित कौन घटिबाकु जाउची एवं आपणक भाग्य रे कौन लिखा हेची एही विषय रे एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु जणेबा पई जाउची। दर्शक बंधु, संपूर्ण मात्रा रे सत्य नहेले मध्य आंशिक मात्रा रे निश्चिंत सत्य हेबो, कहीं ना एहा प्रभुंकर मुख निसृत बाणी अटे, जहाकु मु अंकशास्त्र आधार रे आपण मानकु जणेबा पई जाउची। दर्शक बंधु, चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर वीडियोटी। प्रिय बंधुगण, आपणक स्क्रीन उपरे दुईटी बही देखिबाकु पाउथिबे। एही दुईटी बही को मु दुईटी अंक सहाय्य रे आधारित करिछि। भगवान को स्मरण करी आपण एही दुईटी पुस्तक मध्यरु आपणको मने मने गोटिए पुस्तक को बाछि नबाकु हेबो, जहा आपणको स्क्रीन उपरे देखा जाउछि। एवं जेउ बहीटुकु आपण बाछिथिबे सेही बही आधार रे कुहा जाउथिबा कथा मानकु मन देई सुनंतु। तेबे प्रिय बंधुगण, आसंतु जानिबा आपणक भाग्य रे कोन लिखा हेछि एवं आपणक सहित कोन घटिबा पई जाउछि एवं आपणकर आगामी समय किपरि कटिबो सेही सबु विषय रे मु आपण मानकु जणेबा पई जाउछि। दर्शक बंधु, विश्वास रखी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एही वीडियो माध्यम रे आपणकर जीवन परिवर्तन हबार अनेक संभावना रहिछि, जहा आपणक जीवन को सुंदर एवं सरल करिबारे चेष्टा करिबो। दर्शक बंधु, एही 10 मिनिट वीडियो आपणक जीवन को परिवर्तन करिदेबो। आपणक सहित घटिबाकु जाउथिबा कथावस्तु मान जदि आपण पूर्वरु आभास पाई जांती, तेबे आपण सतर्क रही कार्य करिवे। तेबे दर्शक बंधु, आशा करूछि वीडियो को शेष पर्यंत देखिबे। जदि चैनल रे नुआ अछंती सब्सक्राइब करिनेबे एवं कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत हर हर महादेव लिखिबा पई बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे दर्शक बंधु, आसंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रमटी। प्रिय बंधुगण, आपणक स्क्रीन उपरे जे दुईटी पुस्तक देखुचंदी सेही दुईटी पुस्तक मध्यरु भगवान को स्मरण करी गोटिए पुस्तक को बाछि नियंतु। आशा करूछि आपण माने मने मने एही पुस्तक को बाछि नेथिबे। तेबे आसंतु जानिबा प्रथम पुस्तक विषय रे। प्रथम पुस्तक रे कोन लेखा हेछि, कोन घटिबो आपणक सहित, आपणकर दुख केबे सरिबो, ऋण करजरु केबे मुक्ति हेबे। तेबे प्रिय बंधुगण, मन देई सुनंतु। प्रिय बंधुगण, वर्तमान समय रे आपण जेउ द्वंद्व गति करुछंदी बा असुविधार गति करुछंदी, एही समस्या आपणकर अनेक दिन पर्यंत रहिबो नाही। जेउ भी समस्या देई आपण गति करुछंदी ताहार अंत खूब शीघ्र हेबा पई जाउछि। काहेकि ना आपणकर शनि दशा खराब थिबारु आपणक सहित खराब घटुथिला, किंतु शनिकर शुभ कृपा दृष्टि हेतु आपणकर समय भलरे कटिबा पई जाउछि। 1 नंबर बही अनुसार आपण एपरी एक चिंतार अछंती जोथिरु आपण कदापि बाहरी पारु नाहंती, हेले चिंताग्रस्त होई आपण शारीरिक पीड़ा मध्य भोग करुछंती एवं एही चिंतारु मुक्ति पाई आपण धार्मिक कार्य मध्य करुछंती एवं सदा सर्वदा आपण ईश्वर को प्रार्थना मध्य करुछंती एवं कोनोसी एक लक्ष्य हासिल निमते चेष्टा मध्य करुछंती एवं एहाकु यथाशीघ्र हासिल करबा पई चाहुछंती एवं आपण आपणकर मनर कथा को सदा सर्वदा गोपन मध्य रखुछंती। अन्य मानक आगरे प्रकाश करबा को चाहिले मध्य आपण अन्य मानक आगरे आपणकर मनर वार्ता को अन्य पाखरे पहुंचाई पारु नाहंती। आपणकर दक्षता मध्य अनेक गुण रे भल एवं आपण जणे भल मनीष मध्य अटंती, साधारण प्रकृतिर मनीष अटंती। आपण 1 नंबर पुस्तक बही अनुसार आपण जणे पर उपकारी मध्य, किंतु अनेक क्षेत्र रे आपण अन्य मानकु सहाय्य करी निजे खालरे पड़ी थांती। आपणक दक्षता अनुसार आपण सेतिकी कार्य हासिल करि पारु नाहंती, आपणकर स्वप्न दिगरे पहुंची पारु नाहंती। आपण जणे दयाळु व्यक्ति होइथिबारु आपण सदा सर्वदा मनुष्य जीवजंतु समस्त को भल पाती एवं सेमानंकर सेवा मध्य करि थांती। अन्य मानक उपरे सदा सर्वदा दया मध्य देखाई थांती एवं
ଅତି ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଧୋକାର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ। ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ କଷ୍ଟ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଖରାପ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଜି ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅତି ସହଜରେ କରିଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକାର ଶିକାର ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ ଭଦ୍ରାମିର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସବୁ ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଭଲ କର୍ମଫଳ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ବା ପ୍ରେମିକ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସେବା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ କଦାପି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଦାପି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ଅନେକ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଆପଣ ନିଜେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବୃଦ୍ଧି ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିମାଣ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଅନେକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ ମଣିଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2 ନମ୍ବର ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 2 ନମ୍ବରର ପୁସ୍ତକରେ? କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? କେବେ ସରିବ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ସମୟ ଏବଂ କେବେ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଅନେକ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନେକ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ପତ୍ର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କେହି ଫେରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଋଣ କରଜରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭକୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଋଣ କରଜ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଜବ୍ର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ପଦ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଅନେକ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜାଉଥିଲା ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସଫଳତା ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଧାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଅନେକ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଧନ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯାଉଥିଲା ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜନ ସମାଜରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା ତ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିନେବେ। ତେବେ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ।